Okay, so good morning once again. We were having the discussion regarding the basic stages or steps to be followed while designing any product or component in engineering sense. അതിലെ steps ഒക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ നോക്കി, and I hope you remember we discussed it with the example of a chair. So just we'll go through those steps once again. Step 1 was to identify the exact requirement. അതിനാണ് നീഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം എന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നത്. And step 2, we have to research the particular need or problem. We have to come up with the exact specifications or the detailing of the product, the conceptualized detailing of the product related to the particular requirement that we have identified. Now, step 3 was develop possible solutions. So, in order to develop possible solutions, as an engineer, and that too being a mechanical engineer, we might have to go or cover up a few more steps before developing a possible solution. And those were converting our conceptualized ideas into basic and rough sketches. Because the idea will be conveyed a bit more clearer when we produce that in real time, that too in a figure. After developing a rough sketch, being engineers, we are supposed to, or we should be specifying the figure. Specifying the figure in the sense we have to make it into a technical drawing. That is basically called as drafting. In the sense, we will be adding dimensions, other peculiar features to the drawn rough sketch. Now, after developing a draft, that means a technical drawing, the idea or the concept about the product or the system that we are going to develop is more clearer, because we exactly know whether the product is going to be compact, whether it's going to take up a bit of space. Such geometrical constraints are all addressed while we develop a technical drawing. After developing the technical drawing, the initial thing that we'll be going for is, that means it's a choice, that in order to gain more knowledge and idea and to convey these ideas and informations about the product to few others, we can develop a model with respect to the drawn draft. Now, model, since it being 3D, three-dimensional, will be helpful in conveying the ideas about the product or the concept about the product to commoners in a bit more easier way. Now, apart from developing a model, so as to go on with our design and so as to achieve or reach to the manufacturing state of the design, we have to definitely go for developing a prototype, which is the next significant process in developing the possible solution or generating the particular product. Now, prototype, as I had given you the definition, or rather definition, the meaning of prototype is the exact replica of the end product. But the purpose of prototype is only to evaluate. That means we do all the analysis and tests on the prototype in order to come up with the feasible results and the exact possible loading conditions or the stress concentrations or how the product is going to behave within the boundary conditions. To know the details in an exact or specific manner, we must develop a prototype using the raw materials that we have fixed or we have in our mind that will be used for developing the product. So, and one more thing, by testing and evaluating the prototype, we can make sure
out of the alternatives available for raw materials, which is the best suited raw material. We can decide upon that too. Now, if the prototype fails under the basic boundary conditions or loading conditions itself, we can either change the raw materials or we can change the technical drawing that we have drawn. And we can make additions to the drawing, add subsequent parts or small components in order to strengthen the prototype or the product, and then re-prototype the product using the new drawing or according to the new drawing. And again, we can test the prototype, new developed prototype. So until and unless we get a feasible result, this cycle should move on. So when we have arrived at a feasible solution, that means all the loading conditions and the reactions or the behavior of the product is according, then we can go on with the design. That final prototype or the design or the technical drawing that we have used for the final prototype can be taken as the ultimate drawing for developing the product. And the prototype which tested okay, the raw materials used for that prototype can be decided as the final raw material for manufacturing the end product. So after that, the best possible solution, that's what we have been doing by evaluating, constructing a prototype, test and evaluate the solutions, okay. Then communicating the solutions, in the sense we have to now think about manufacturing. Now manufacturing process involves a lot of sub procedures. For example, we have to decide upon where and when we have to start the prototype, manufacturing, where the assembly lathes or the manufacturing machineries have to be installed, from where cheap raw materials can be made available, how can we transport the raw materials to the assembly line or manufacturing unit, production unit, then how are we going to, or how many products are we going to manufacture per hour or per day? So how many human laborers should we require? What are the positions of laborers that we should be recruiting? Levels of hierarchy and total time for the production. All these things have to be decided before and while ongoing with the manufacturing process. Now, once the product is manufactured, then we have to adhere to the quality standards, and after that only we can market the developed or manufactured products. Now, when a customer uses the product, we are supposed to take feedbacks from the customers. That is a mandatory stage for all the manufactured products that are being introduced to the market. Now, from the feedback by the users, end users or customers, we can think about making additions or manipulations to the already existing product in the market. So that is how we reach the redesigning stage. And hence this total design process covers a cycle and continues. I hope these steps are clear to you. Clear allarikkum? Good. See, being engineers, where might you be working? So you might be working for a large company that processes and distributes various food products, that could be asked to design a container for a new juice product. An example matram. You might be working for a design and construction company, designing part of a highway bridge that can be embedded in a larger transportation project. That is another area. As an engineer, you might be working for an automobile company, and you might be designing new automobile designs or developing new instrumentation clusters for the automobiles that are being developed. You might be working for a school system that wants to design specialized facilities to better serve students
Okay, with orthopedic design. These are one few generic categories that have been shown. See, these points are intended to convey one meaning alone. That means being engineers, whatever may be the field that you will be working on, you might be creating a new path, developing a new system. Let it be in education sector, let it be in designing sector, let it be in research and development sector. ഏത് സെക്ടറിലായാലും being engineers, we are supposed to create a new methodology, or we are supposed to simplify an already existing process. That means how to reach the end procedures, or how to get the final output more easily and effectively, adhering to all the fundamental conditions. That is what an engineer might be looking for or supposed to look for. അത് കൺവേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് വളരെ ജനറിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തത്. ക്ലിയർ? Now, what roles are played as the design unfolds? അതായത് ഒരു ഡിസൈനുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത്, ഒരു ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത്, the three major faction of people എന്ന് പറഞ്ഞാൽ just don't consider them to be human, ആ രീതിയിലല്ല, 3 major factions that comes up in a design process എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസൈൻ പ്രോസസ് ആണ്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ വിൽ ബി എ ഡിസൈനർ. ഡിസൈൻ പ്രോസസ് ആണ്. സോ ഈ പ്രോസസ്സ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും, അല്ലേ? അപ്പൊ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്നിക്കൽ നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് ചിന്തിച്ച് മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ the task might have been given to us from a certain corporation, people, or an individual. They are known as clients, and ultimately the clients have given the task for us to design a particular product only so that the clients definitely know if they market the product, there will be certain persons or community that might be using that product. They are known as users. ഈ 3 terminologies are always related to any design process. അത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസൈൻ ആയാലും, വെബ് ഡിസൈനിങ് ആയാലും, ഇന്റർഫേസ് ഡിസൈനിങ് ആയാലും, ഏത് കൺസ്ട്രക്ഷനിലെ ഡിസൈനിങ് ആയാലും, ഏതിനും ഈ 3 കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. സോ ക്ലയന്റ്, who is a client? It's a person or a group or a company that wants a design conceived. Conceiving a design എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അത് ഉൾക്കൊണ്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ പറയും, അപ്പം കൺസീവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉൾക്കൊള്ളുക, ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് കൺസീവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയാം. സെക്കൻഡ്ലി, യൂസർ. യൂസർ ഈസ് somebody who will employ or operate whatever is being designed. അതായത് ഡിസൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാധനത്തിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തി, അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി, അതാണ് യൂസർ. ആൻഡ് തേർഡ്ലി, ഡിസൈനർ, whose job is to solve the client's problem in a way that meets the user's needs. So designer is the person who has to do it in both ends. Means he has to be in the boundary conditions given by the clients. He has to conceive their ideas, and we have to, as designers, that person has to come up with a solution for the particular requirement that the client has put forward. And while doing so, the designer has to think how the customer will conceive the product. So on that end also, he has to do the research and he has to meet the requirements. So related to a design process, and I'm using design as a very generic term here,
the three major factions coming up are client, user, and designer. What are the roles these three play in a design process? See, who is the client? തൊട്ട് മുന്നത്തെ സ്ലൈഡ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ somebody who wants the design conceived, and user, somebody who will be using this one. See, what is the role of a designer? Solve the client's problem in a way that means users needs, understand what both the client and users want and need, design something that can be built and that satisfies everybody. See, design something that can be built in the sense we have to design something which can be manufactured in real time. വെറുതെ പേപ്പറിൽ മാത്രം വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡിസൈൻ ആവില്ല. ആ ഡിസൈൻ ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ, ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് ഇൻ റിയൽ ടൈം ബേസിസ്. അതായിരിക്കണം ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. സ്ലൈഡ് മാറിച്ചില്ലല്ലോ. സ്ലൈഡ് ഇപ്പം മാറിയില്ലേ? മാറിയോ? ഇപ്പം മാറി. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, നേരത്തെ മാറിയിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ലേ സ്ലൈഡ്? Okay. Now, what is the designer's first task and why? See, designer's first task is to ask or question the client to clarify what the client really wants and translate it into a form that is useful to her as an engineer. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങുന്നത് വിചാരിക്കുക, or you have an idea related to anything that you are going to develop on. നിങ്ങൾക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പിനായിട്ട് you are going to create a website. Who will be the person that you will be approaching first? നിങ്ങൾ ആരെയായിരിക്കും ആദ്യം പോയി കാണുക? Think and tell me. ആരെയായിരിക്കും കാണുക? ആര് കാണൂലേ? നമ്മൾ സ്വന്തം ഉണ്ടാക്കുമോ? ആരായിരിക്കും എക്സ്പേർട്ട്? എക്സ്പേർട്സിനോടാണ് ഗുഡ് ആൻസർ. ആരായിരിക്കും? ഒരു വെബ് ഡിസൈനറെ ആയിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ കാണുക. വെബ്സൈറ്റ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിനെ, അതല്ലേ വെബ് ഡിസൈനർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നിങ്ങളെല്ലാം ഇക്കാലത്ത് ഉള്ള ആൾക്കാരല്ലേ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടേം അല്ലേ? നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, യൂട്യൂബ് ചാനൽസ് തുടങ്ങുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെബ് ഡിസൈനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പർ ഇങ്ങനത്തെ ടെർമിനോളജീസ് എല്ലാം നല്ല കോമൺ ആയി പരിചയമുള്ള ടേംസ് അല്ലേ? ഹലോ, ഒരു വെബ് ഡിസൈനർ ആയിരിക്കും കാണും അല്ലേ? ഈ വെബ് ഡിസൈനർ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ? നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നുണ്ട്, എനിക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് വേണം, അത്രേ പറയൂ നിങ്ങൾ? ഇപ്പോൾ ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ് യു മൈറ്റ് ബി വിസിറ്റിംഗ് എ ലോട്ട് ഓഫ് വെബ്സൈറ്റ്സ്. ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റ്സ് കാണുന്നില്ല? നിങ്ങൾ ജോബ് സൈറ്റുകൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, നിങ്ങൾ ഇ കോമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, ആമസോൺ, അതൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. പല രീതിയിലുള്ള വെബ്സൈറ്റ്സ്, ഗവൺമെന്റ് വെബ്സൈറ്റ്സ്, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനോ അതിനെല്ലാം വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ആന്റി റാഗിങ്ങിന്റെ ഒരു ഫോം ഫിൽ ചെയ്ത് അല്ലെ, അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത കണ്ടന്റ് പേജസ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഒരു വെബ് പേജ് ഡെവലപ്പർ, ഡിസൈനർ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ? എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട്, എനിക്ക് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ചെയ്യണം, ഇത്ര മാത്രമേ പറയോ? അതിൽ കൂടുതലൊന്നും പറയോ? പോയാ? അതിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ആപ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയും, വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഹോം പേജ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറയും. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരിക്കുമല്ലോ ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവില്ലേ?
നിങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന കമ്പനി, അപ്പോൾ അത് വേറൊരാൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഇരിക്കണം അവർ മുമ്പിൽ കാണേണ്ടത്, ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ലേ? യെസ്. യെസ്. Yes, sir. So the web designer who is listening to you, he is the designer. അയാളാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അപ്പം അതിനാണ് ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. എ ഡിസൈനേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഈസ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ക്ലയൻറ്റ് ടു ക്ലാരിഫൈ വാട്ട് ദ ക്ലയൻറ്റ് റിയലി വാണ്ട്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു എ ഫോം ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ടു ഹെർ ആസ് എൻ എഞ്ചിനീയർ. സോ വെബ് ഡിസൈനർ നിങ്ങൾ പറയും ഞാൻ ഹോം പേജ് നോക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം, അതിൽ ഞാൻ ഇതാണ് കാണേണ്ടത്, അപ്പം അതാണ് കാണേണ്ടത് ഇതാണ് കാണേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മാത്രം എടുത്താൽ പോരാ, അത് വെബ് ഡിസൈനർ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് അയാൾ മാറ്റണം. അതായത് എന്ത് ചെയ്താലാണ് ഈ രീതിയിൽ ഹോം പേജ് വരിക, ഇതിൽ എന്ത് ആഡ് ചെയ്താലാണ് ഇവിടെ ഈ ബട്ടൺ വരിക, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ആ കാര്യങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആരാ? അതാ വെബ് ഡിസൈനറാണ്. അങ്ങേരിക്കാന്ന് മൂപ്പർക്കാന്ന് അതിനെ പറ്റിയുള്ള ടെക്നിക്കൽ ലാംഗ്വേജോ ടെക്നിക്കൽ നോളജോ ഉണ്ടാവുക, നമുക്കല്ല. സോ ഹി ഹാസ് ടു കൺവേർട്ട് ദാറ്റ് into a useful form that he can use up for the designing purpose. അത് മൂപ്പര് ചെയ്യണം. ഇനി this is the designer's first task because it is typically the client who motivates and presents the starting point for the design. ക്ലയൻ്റ് ആണ് ബേസിക്കലി യൂസർ, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയി നോക്കുന്ന ആളാണ് ഇത് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി. അപ്പം തുടക്കം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ ക്ലയൻ്റ് ആണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ ക്ലയൻറ്റ് എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഹാവ് ടു ബി ക്ലിയർലി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആൻഡ് ട്രാക്ക് ഡൗൺ. ക്ലിയർ അല്ലേ പറയുന്നത്? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നോക്ക്. ടു ഹൂം ഡസ് ദ ഡിസൈനർ ഹാവ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ്? ഒബ്ലിഗേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടപ്പാട്. ഐ ഫീൽ ഒബ്ലൈജ്ഡ് എന്നല്ല നമ്മൾ പറയില്ലേ. കടപ്പാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കടം വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള കടപ്പാടല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നമുക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വം, അങ്ങനെ ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ, അത് ആരോടാണ് ഉള്ളത് എന്നതാണ്. See, designers also have obligations not only to clients, users, their profession, the public, and also to obligations to the profession and public are laid out in codes of ethics of engineering society. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അതായത് നമുക്ക് ക്ലയൻറ്റിനോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട്, അതുകൂടത്തെ ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവരെ കാര്യങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. സോ വി ഹാവ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ടുവേർഡ്സ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഓൾസോ. ക്ലയൻസിൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ, നമ്മളൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നിയ പോലെ എന്തും ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനോ ആ രീതിയിൽ പറ്റില്ല. അപ്പം നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ എവിടെ നിൽക്കുന്നു, ഏതുവരെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു. ബിക്കോസ് ഇഫ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ എടുത്താൽ മതി, നിങ്ങളുടെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ്, നിങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഓണേഴ്സ് എന്ന് പൊതുസമൂഹത്തിന് അറിയാം. സോ അപ്പം അവരത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളെ പറ്റിയുള്ളൊരു വിലയിരുത്തലും കൂടിയാവും. അതും കൂടി ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തി ശ്രദ്ധിക്കണം. ആൻഡ് മോർ ഓവർ അതിൽ കുറച്ച് എൻജിനീയറിങ് എത്തിക്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ എത്തിക്സ് ഉണ്ട്. വാട്ട് ആർ ദി എത്തിക്സ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ വരുന്ന മോഡ്യൂൾസിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കും. അതല്ലാതെ മോറൽസ് ആൻഡ് എത്തിക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ലൈഫ് സ്കിൽസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഹലോ, ഓക്കെ. സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈനറിൻ്റെ ഒബ്ലിഗേറ്റഡ് ഏരിയാസ്, കടപ്പാട്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയിട്ടായിരിക്കണം മുന്നോട്ടുള്ള ഡിസൈൻസ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഓക്കെ. നൗ what is the role of the client? The role of the client is to speak to the designer on behalf of the intended users. ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആരാണ് ഉപയോഗിക്കുക, ആ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഏത് രീതിയിലാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്, അവർക്ക് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ആവശ്യം, ഈ ചിന്തകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഡിസൈനറോട് സംസാരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് ദ ക്ലയൻറ്റ്. ക്ലയൻറ്റ് അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാനൊരു കാര്യം, ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഞാനൊരു ഇപ്പം എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു കോസ്മെറ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ്, ഒരു ഫേസ് ക്രീം ഞാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവും ഈ ഫേസ് ക്രീമിനെ പറ്റി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ. ഞാൻ അത് മാത്രമല്ല ആലോചിക്കണം, ഇത് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ സൈഡും കൂടി ചിന്തിക്കണം.
അവരുടെ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, കൂടുതലായിരിക്കും, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതും കൂടി ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം എന്തെന്ന് ചെയ്യാൻ, ഞാൻ ഈ ഡെവലപ്മെന്റിലേക്ക് പോകാൻ. ഈ കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം ഞാനിത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടീമിനോട്, ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ടീം, അവരോട് കൺവേ ചെയ്യേണ്ടത്. മീ ബീങ് ദി ക്ലയന്റ്. Okay. See, what is the one thing that both the designer and the client must understand? See, both the designer and the client must understand what the users want and what the public demands in a design. അതൊക്കെ സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആണ്, നമ്മളതിൽ കൂടുതൽ സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. On what two stages of design does the nature of the designer's work partly depend? So the nature of the work of designers depends in part on whether they are doing conceptual design and detailed design. കൺസെപ്ച്വൽ ഡിസൈൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഡിസൈനർക്ക് ഒരുപാട് ടെക്നിക്കാലിറ്റീസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കൺസെപ്റ്റുകൾ അവതരിപ്പിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പം ജെയിംസ് ബോണ്ടിന് വേണ്ടി ഒരു കാർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താ? സ്മൂത്ത് ഡ്രൈവ് ആയിരിക്കണം, പെട്ടെന്ന് റോഡിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചേസസ് ഒക്കെ നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുക കാറിനെ കൊണ്ട്. അപ്പോൾ അത് റോഡിൽ നിന്ന് തെന്നി മാറി റഫ് റോഡിലേക്കോ റഫ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്കോ പോയാൽ അതിന് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ, കാറിൻ്റെ ടയറിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ ഫ്ലെക്സിബിളായി മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. രണ്ടാമത് ചേസ് നടത്തുമ്പോൾ വെടിവെക്കാനും അതിനുള്ള കുറേ ഗാഡ്ജറ്റ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാറിൽ ആഡിയിടലുണ്ടാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് കൺസെപ്ച്വൽ ഡിസൈൻ. അത് ഡീറ്റെയിൽ ഡിസൈൻ ആക്കേണ്ടിക്ക് എന്ത് വേണം? എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പം എത്ര ഗൺസ് അത് പിടിപ്പിക്കേണ്ടത് എവിടെ? ഫ്രണ്ടിലെ ബമ്പറിൻ്റെ അടുത്താണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ഗ്രിൽ പ്ലേറ്റിൻ്റെ അടുത്താണോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എന്താ പറയുക മിനിറ്റിൽ എത്ര റൗണ്ട് ഫയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഗണ്ണായിരിക്കണം. സിമിലർ സസ്പെൻഷൻ, വാട്ട് ആർ ദി ഡയമെൻഷൻസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഗിയേഴ്സ് വിത്തിൻ ദ സസ്പെൻഷൻ, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസൈനിൽ തിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് ദി നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഡിസൈൻ ഓർ ഡിസൈനേഴ്സ് വർക്ക്. എന്താണ് കൺസെപ്ച്വൽ ഡിസൈൻ? കൺസെപ്ച്വൽ ഡിസൈനെ പറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. കൺസെപ്ച്വൽ ഡിസൈൻ ഈസ് എ സ്റ്റേജ് അറ്റ് വിച്ച് ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓഫ് ഫോം, രൂപം ആൻഡ് കണ്ടന്റ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം അതിലുണ്ടാകേണ്ടത് ഫോർ എ ഡിസൈൻ ആർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ്. അതാണ് കൺസെപ്റ്റ്, അതിനെ പറ്റിയുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ആക്കും. ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസൈൻ എന്താണ്? ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസൈൻ ഈസ് എ സ്റ്റേജ് ഇൻ ദ ഡിസൈൻ പ്രോസസ് ആഫ്റ്റർ കൺസെപ്ച്വൽ ഡിസൈൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് ആഫ്റ്റർ പ്രിലിമിനറി ഓർ എംബോഡിമെന്റ് ഡിസൈൻ. അതായത് എംബോഡിമെന്റ് ഡിസൈൻ, എംബോഡിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡിക്കുള്ളിലേക്ക് ചേരുക അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിയായി മാറുക, ഒരു രൂപം എടുക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് അർത്ഥം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ കൺസെപ്ച്വൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിലിമിനറി സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെൻ സ്പെസിഫിക് ഡീറ്റെയിൽസ് പെർട്ടിക്കുലർ ടു ദ ഡിസൈൻ ആർ റിസോൾവ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസൈൻ, അതും ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസൈനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay. Now, in what kinds of environments do engineering designers work? Small and large companies, startup ventures, government organizations, not-for-profit organizations, engineering services firm. എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സ്മോൾ ആൻഡ് ലാർജ് കമ്പനീസ്, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വെഞ്ചേഴ്സ്, നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ്, ഇതൊക്കെയുണ്ട്. ക്ലിയർ അല്ലേ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ? അല്ലേ, ഇത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. നിങ്ങളെല്ലാം അടിയില്ലേ? പോയാ? Learning and doing engineering design. What causes engineering design problems to be so challenging and ill-structured? അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ നോക്ക്. Their solutions cannot normally be found by applying mathematical formulas or algorithms in a routine or structured way.
അതായത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസൈൻ പ്രോബ്ലംസ് ഓൾ ഇൻവോൾവ് പ്രാക്ടിക്കൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ മോഡ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഒരു ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന പോലെയോ ഒരു പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് അൽഗോരിതംസ് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻസ് ഇട്ടിട്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന പോലെയോ ആ അനലിറ്റിക്കൽ അപ്രോച്ച് അല്ല എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. വി ഹാവ് ടു അപ്ലൈ ദ ഫിസിക്സ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് അനലിറ്റിക്സ് ടു എ റിയൽ ടൈം സിറ്റുവേഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ് അത് കുറച്ചും കൂടി ചലഞ്ചിങ് ആയി മാറുന്നത്. Next, it is not possible to apply formulas to engineering design problems that are well bounded or even defined. വളരെയധികം എന്താ പറയുക ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ സാഹചര്യങ്ങൾ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, അവിടെയാണ് നമ്മളൊരു ഡിസൈൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കുറേ കൺസെപ്റ്റുകൾ മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ശരിയാവണമെന്നില്ല. അതിലൊക്കെ കുറച്ച് മിസ്സിങ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തോന്നാം. ഈ റീസൺസ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ജനറലി ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ പല കാര്യങ്ങളിലും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ മോഡ് എഗെയിൻ ചലഞ്ചിങ് ആയി വരുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, ഡിസൈൻ പ്രോബ്ലംസ് ആർ ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ബിക്കോസ് ദേ ടിപ്പിക്കലി ഹാവ് സെവറൽ ആപ്ലിക്കബിൾ സൊല്യൂഷൻസ്, അക്സെപ്റ്റബിൾ സൊല്യൂഷൻസ്. കറക്റ്റ് ആണ്. ഓപ്പൺ എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ വേറൊരു ഡിസൈനർ കാണണമെന്നില്ല. ഞാൻ പോസ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല മറ്റൊരു ഡിസൈനർ പോസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ആൻ ഇഷ്യൂ ഓർ എ സോൾവ് പ്രോബ്ലം ഇൻ ആൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസൈൻ പ്രോസസ് ഓർ മെത്തഡോളജി ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ഇൻ മെനി വേസ്. പല സൊല്യൂഷൻസും പല മെത്തേഡിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരേ കാര്യം സോൾവ് ചെയ്യാൻ. അതിനാണ് ഓപ്പൺ എൻഡഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ പല സിനിമകൾക്കും ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ക്ലൈമാക്സ് ആണെന്ന് പറയും. എന്താണ് ഈ ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ക്ലൈമാക്സിന്റെ അർത്ഥം? കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് അവർക്ക് എന്താണോ മനസ്സിലാകുന്നത് ആ രീതിയിൽ അതിനെ കൺസീവ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം വന്ദനം സിനിമ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടില്ലേ? അതിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ആണ്. നമുക്ക് നമ്മളെ ഇഷ്ടം പോലെ അത് എങ്ങനെ ആയിച്ചേരുന്നു എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാം. സോ ഡിസൈൻ പ്രോബ്ലംസ് ആർ ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ബിക്കോസ് ദേ ടിപ്പിക്കലി ഹാവ് സെവറൽ അക്സെപ്റ്റബിൾ സൊല്യൂഷൻസ്. How is engineering design typically learned? Teaching someone how to do design is not that simple. There is an element of learning by doing, which we call a studio aspect in trying to teach any of these aspects. That means പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ. What is the studio aspect of learning engineering? അതന്നെ ലേണിംഗ് ബൈ ഡൂയിങ്. അതിനാണ് ഈ സ്റ്റുഡിയോ ആസ്പെക്ട് എന്നുള്ളൊരു ടെർമിനോളജിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അത്രേ ഉള്ളൂ. നൗ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസൈനുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ടെർമിനോളജീസ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഒന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം. ആക്യുറസി, ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ബീങ് നിയർ ടു ദ ട്രൂ ഓർ ഡിസൈർഡ് വാല്യൂ. ഏത് ഡിസൈനും ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കണം. അതിനാണ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കതിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഷുഡ് ബി ആക്യുറേറ്റ് ആൻഡ് പ്രിസൈസ്. അനാലിസിസ്, സൊല്യൂഷൻ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ അനാലിസിസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊസീജിയർ ആൻഡ് സ്റ്റെപ്പാണ്. ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ. ഐഡിയാസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിസൈനേഴ്സിന്റെ ചിന്തകളിൽ തന്നെ ആർഗ്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വരും. കോ ഡിസൈനേഴ്സുമായിട്ടും ആർഗ്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അസസ്മെന്റ്, അനാലിസിസിന് ശേഷം വി ഹാവ് ടു ഡെവലപ്പ് ദി എബിലിറ്റി ടു അസസ് ദ ഫൗണ്ട് ഔട്ട് സൊല്യൂഷൻസ്. റിസൾട്ട്സിനെ അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ലെവൽസ് ഇത്രയെന്നൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ കാണിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ഭവിഷ്യത്താണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത്.
കോസേഷൻ, റീസൺസ്. ഓക്കെ, ഇന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഇന്ന എഫക്റ്റ്, ഇന്ന സംഭവിക്കുന്നത് ഇന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്, അത് പറയാൻ പറ്റണം. ക്ലെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. അതായത് ഇപ്പം ഇന്ന സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ സൊല്യൂഷൻ ഇതിന് ഉതകുന്നതാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയാൽ വി ഹാവ് ടു ക്ലെയിം ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം, ഇന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് എന്നത് പറയാൻ പറ്റണം. കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ. ഡിസൈനേഴ്സിന് ഡിസൈൻ ഐഡിയാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, എൻഡ് റിസൾട്ട്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും ക്ലയൻസ് വരുന്നത്. സോ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്. കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ലിമിറ്റേഷൻസ്. കൺട്രോൾ, ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിലും ടെസ്റ്റുകളിലും കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവണം. കോറിലേഷൻ. ഓക്കെ, സി ഡിപ്പെൻഡന്റ് റിലേഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വേരിയബിൾസ് ദാറ്റ് മേ ബി പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ്. അതായത് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് വേരിയിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ നോക്ക്, നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പെട്ടെന്ന് പവർ പോയി. പവർ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല. അപ്പം ഞാൻ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം എൻ്റെ ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. പെട്ടെന്ന് പവർ പോയാലും ഞാൻ അത്രയും ചെയ്ത വർക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റണം, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഡിസൈനിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പറ്റരുത്. ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലാനിങ്. അപ്പോൾ ഐ ഹാവ് ടു കോറിലേറ്റ്. നെഗറ്റീവ് ആയാലും പോസിറ്റീവ് ആയാലും ഇതിനെ കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ക്രൈറ്റീരിയ, ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് എ ഡിസൈൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ്. അതായത് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്, ഡിസൈൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. പിന്നെ ഡിസൈൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഡയഗ്രാം വിഷ്വൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ്. അടുത്തത് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ്, ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഹൗ വെൽ എ സൊല്യൂഷൻ മീറ്റ്സ് ദ ക്രൈറ്റീരിയ. എഫിഷ്യൻസി, എറർ, മെഷേർഡ് വാല്യൂവും എക്സാക്ട് വാല്യൂവും തമ്മിലുള്ള എറർ. അതായത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എന്ത് സംഭവിക്കണം, പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയത് എന്ന് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഇവാലുവേറ്റ്, അറിയാം, അനലൈസ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുക. എവിഡൻസ്, ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഡാറ്റ. ഫെയിലിയർ, അതായത് പ്രോസസ്സ് ഫെയിലിയർ ആയി, ഡിസൈൻ സക്സസ്ഫുൾ ആയില്ല, അത് തന്നെ. ഫങ്ഷൻ, എന്താണോ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്, ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക്. ലിമിറ്റ്, കൺസ്ട്രെയിൻസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം പെർമിസിബിൾ വാല്യൂസ്. മോഡൽ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒബ്സർവേഷൻസ് ഉണ്ടാവണം. പ്ലാൻ, സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് ആണ്. പ്രോബ്ലം, എന്താണ് ഇഷ്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. പ്രോസസ്, അത് കവറപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റേജസ്, സ്റ്റെപ്സ്. പ്രോട്ടോടൈപ്പ്, അതും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, വിത്ത് വാട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡസ് ദ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസൈൻ പ്രോസസ് ബിഗിൻ? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത, ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്, ക്ലയൻസ് നീഡ്, ഡിസൈൻ പ്രോസസ്, അതൊക്കെ. വാട്ട് ഈസ് ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് മോഡൽസ് ഓഫ് ഡിസൈൻ പ്രോസസ്? ഇതും ബൈ ദ ടൈം നമ്മൾ പഠിച്ചത് തന്നെ പല രീതിയിൽ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. സി, ക്ലാരിഫൈങ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, എസ്റ്റാബ്ലിഷിങ് യൂസർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്, ഐഡൻറ്റിഫൈങ് കൺസ്ട്രെയിൻസ്, എസ്റ്റാബ്ലിഷിങ് ഫങ്ഷൻസ്, സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ്, ജനറേറ്റിംഗ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ്, മോഡലിംഗ്, അനലൈസിങ്, അപ്പോൾ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് വേണം. ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ്, എഗെയിൻ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് വേണം. എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യണം, വാട്ട് ആർ ദി ഇവാലുവേഷൻസ് ദാറ്റ് ആർ ടു ബി ഡൺ, ഇതൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം. റിഫൈനിങ് ഓർ ഒപ്റ്റിമൈസിങ് ദ ഡിസൈൻ, സെറ്റിംഗ് ഫാബ്രിക്കേഷൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ്, ഡോക്യുമെൻറ്റിങ് ദ ഡിസൈൻ. അതായത് മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ്, മെഷീനറി, അതൊക്കെയാണ് സെറ്റിംഗ് ഫാബ്രിക്കേഷൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
ഒരു സെക്കൻഡ്, നിങ്ങൾക്ക് 12-10 വരെയാണോ ക്ലാസ്? ഹലോ, അതെ. ഓക്കെ ഫൈൻ. എനി ഹൗ, ഈ ലാസ്റ്റത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്.